धन हमारे भाग, घर आया पिर मेरा, सोहे बंक द्वार सगला बन हरा। सतगुर बख्शिश करते ने कि मैं मेरे धन भाग ने कि मेरा पिर, मेरा परमात्मा, मेरा मालिक अकाल पुरख मेरे हिरदे घर विच आ गया। धन धन हमारे भाग, घर आया पिर मेरा। घर किहड़े घर विच आया है? साध संगत, इट्टां दे बने घर की गल नहीं हो रही इत्थे। इत्थे साडे आ हिरदे रूपी घर की गल हो रही है भी मेरा मालिक मेरे इस हिरदे रूपी घर दे अंदर आ गया। ते जदों हिरदे रूपी घर दे अंदर आया है तो पहला ही सी, पर मैनू हुण समझ आई है, मैनू हुण इस गल की प्रतीत आई है भी वो मेरे हिरदे घर विच है। वो तो सदा ही सी इत्थे, इत्थों बाहर तो है ही नहीं सी। उन्होंने तो सतगुर पातशाह जी पावन बाणी विच कहंदे ने उहदा ते इह सुभाਅ है, हर एक हिरदे दे अंदर, हर एक जीव दे अंदर वसदा। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै राम, बिना को बोलै रे। उत्थे ते सतगुर कहंदे ने उहदे तो बिना कोई बोल ही नहीं रहा। है तो वो पहले ही सी, पर पहलों मैनू समझ नहीं सी आ रहा, मैनू पता नहीं सी लग रहा। इनू गुरु नानक साहब कहते हैं किम सचियारा होई है, किम कूड़े टुटे पाल। ये जिहड़ी पाल सी, दीवार सी, इन्हें मैनू समझ नहीं आन दिता भी वो मेरे अंदर है। जिदन मैं उनके हुक्म विच चलना शुरू कर दिता, मैनू उनके हुक्म की सोझी आ गई भी भलिया उनके हुक्म विच चलेगा ते तां तू अपने जीवन के अंदर सुखी रह सकना है। जे उनकी नियमावली दे विच चलेगा ते तां तू सुखी रह सकना है। बस मैं पकड़ ली ये गल। जिस दिन एक गल मैनू समझ विच आई, धन गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं उस दिन कूड़ की दीवार टुटी। दीवार टुटी तो समझ आ गई भी धन धन हमारे भाग, कर आया पिर मेरा। तो जो घर विचों मैनू नज़र आ गया, सोहे बंक द्वार सगला बनहरा। जिहड़े बंक द्वारे सन, 9 द्वारे प्रगट किए, जिन्हों धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी की पावन बाणी कहती, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। 9 द्वारे प्रगट ने, 2 अखां, कान, नक, जेबा, ये 9 द्वारे प्रगट ने। हुण जिहड़ा 10वां द्वार है, इहदे बाबत साध संगत जी बड़े भुलेखे ने साडे समाज विच। योग मत दीआं कई विचारां नूं लैके भी किवें श्वास अंदर लैके जाना है, श्वास बाहर कढ़ना है, श्वास 10वें द्वार दे विच टिकाना है। ये असल विच जिन्नियां गल्लां ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने इन्हां गल्लां नूं कंडैम कीता है। आप जदों प्रोफैसर साहब सिंह जी का टीका पढ़ोगे, उन्होंने जदों 10वें द्वार की गल की, इस पौड़ी नूं आप पढ़ो कदी स्वब बने। धन गुरु अमरदास साहब जी के बचन उन्होंने बकायदा नोट दिता भी 10वां द्वारा जिहड़ा है वो साडा दिमाग है। ध्यान दिया जे, जिहड़ी गल मैं कहन लगा वो साडा दिमाग है। सारा कुछ इहदे अंदर ही है। साध संगत, ये जिवें जिवें है सब दा खुलिया, सब दा किसी दा थोड़ा खुलिया, किसी दा ज़्यादा खुले, पर जदों ये खुल जाता है उदों समझ आ जाती है भी परमात्मा सारा पसारा जिहड़ा जगत दे अंदर ये इहदा ही बनाया होया है। क्रिएटर तू है, करता तू है, पर खोज इहदे राही ही संसार विच होंदी है। ध्यान दिया जी, जिन्ना कुछ संसार दे अंदर आपां गड्डियां ते घूमने आ, सोहणे महल माड़ियां तैयार हो गईयां, कच्चियां झोपड़ियां चों बंदा रहिंदा सी, अज चंगे महल माड़ियां दे विच रहिंदा है। अज पहलां साइकिल ते सी, साइकिल तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल तो कारां, कारां तो अज इन्ने साधन, हवा विच बंदा हवाई जहाज़ ते उड़दा पिया। तो जे पुछया जाए भी ये सब कुछ किवें पॉसीबल होया, कित्थों निकलिया सब कुछ? कोई ये तो नहीं कहेगा भी धरती दे विचों निकलिया सब कुछ। ये हवाई जहाज धरती दे विचों तो नहीं निकले साध संगत, ये कारां धरती दे विचों तो नहीं पैदा हो गई। ये सारी मनुखी दिमाग की उपज है। इस इनू सतगुर कहते हैं 10वें द्वार, 10वें द्वारा। इनू धन गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। ये गुप्त है, नज़र नहीं आ रहा किसी को। ध्यान देना, अखां नज़र आ रही ने, कान नज़र आ रहे ने,
ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਸਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਪਰੇ ਆਲਾ। ਆਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਹਾਟ ਪਰ ਆਲਾ, ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਤ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦੇਰ। ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਫਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸਨ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂੰਟਾ ਭਾਵ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਭਰਿਆ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਓ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾ, ਪੀੜਾ, ਇੰਗਲਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ। ਜਿਦਨ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੇ ਚੇਲਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਜੇ 10ਵਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ
ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੰਨ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਜੀਭਾ ਨਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ।